So our next topic is error control coding. What is the aim of this error control coding? We can say there will be noise. Obviously, there will be noise in the channel. So due to the presence of noise, you may it is not possible to decode the transmitted code word properly. Okay, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നോയ്സിന്റെ പ്രസൻസിൽ എന്തുണ്ടാവും ഡാറ്റ ആൾട്ടർ ചെയ്യാം because here we are transmitting data as strings of zeros and ones. Okay, so due to the presence of noise, this may altered. അതായത് 0 1 ആയിട്ടും 1 0 ആയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം റിസീവ് ചെയ്യാം decode ചെയ്യാം. So there may occur some errors. So in order to detect and correct errors, we are using error control coding. Okay, so what is the purpose of error control coding? One is error detection and other one is error correction. Okay, so our aim is detection and correction of errors. For that, we are going for error control coding. Okay, mainly we can say there are two types of error control codes, that is block codes and convolutional codes. Okay, so we have two types. Two types of error control coding are block codes and convolutional codes. Okay. So in block code, we can say what is basically what is we are doing in error control coding. ആദ്യം പറയാമോ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എറർ കൺട്രോൾ കോഡിങ്ങിന്റെ ബേസിക്സ് നിങ്ങൾ എത്രയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എറർ കൺട്രോൾ കോഡിങ്ങിൽ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ബേസിക്കലി ആരെങ്കിലും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു in error control coding what we are doing for detection and correction of error. എന്താ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്താ ഇഫ്സു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എന്താ ചെയ്യുന്ന പറ പാരിറ്റി ബിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇപ്പം ഈവൺ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ 0 എന്നിടും ഓഡാണെങ്കിൽ 1 ഇടും എന്നിട്ട് ആ പൊസിഷൻ ഏതാണോ അവിടെയുള്ള ബിറ്റ് ആയിരിക്കും എറർ ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ അത് ഈ പാരിറ്റി ചെക്കിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എറർ കൺട്രോളിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ ഓൾ ദിസ് കേസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് പാരിറ്റിന്റെ കേസ് നമുക്ക് പറയാം പാരിറ്റി ചെക്കിങ്ങും എറർ കൺട്രോൾ കോഡിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാരിറ്റി ചെക്കിങ്ങിലാണെങ്കിലും ആ എറർ കൺട്രോൾ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ആഡിങ് സം അഡീഷണൽ ബിറ്റ്സ് അല്ലെ along with our message bits we are adding some additional bits or we are calling it as redundant bits. What is the purpose of that bits? That does not contain any information but it is used to detect and correct errors at the receiver side. Okay, അല്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത് അതായത് ബേസിക്കലി ഇൻ എറർ കൺട്രോൾ കോഡിംഗ് we are adding some parity bits or we are calling it as redundant bits along with our message bits. So you will be having a string of message bits. Along with that, you are adding some parity bits. Okay. And what is the purpose of parity bits? It does not contain any information, but it is used at the receiver side to detect and correct errors. Okay. So that is the basic process. So we can say here we are classifying that the error control coding or error correcting codes as block codes and convolutional codes. In block codes,
we are adding a block of parity bits together, either at the starting part or at the end part of the message. അതിന്റെ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് കോഡ്സിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ആഡിങ് സം പാരിറ്റി ബിറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പാരിറ്റി ബിറ്റ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ മെസ്സേജ് ബിറ്റിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മെസ്സേജ് ബിറ്റിന്റെ എൻഡിൽ, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പാരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ്. Okay, then convolutional code means we are adding these parity bits that will be continuously interleaved with the information bits. ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കില്ല, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്റർലീവ് ചെയ്ത് കിടക്കുമായിരിക്കും. ദാറ്റ് ആർ കൺവല്യൂഷണൽ കോഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൺവല്യൂഷണൽ കോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് മോഡലിലോട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്, അത് നമുക്ക് അന്നേരം പറയാം. ജസ്റ്റ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക. ഇനീഷ്യലി വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ്. ഓക്കെ, so we have 2 types of error control coding, that is block codes and convolutional codes. So ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓർക്കുക, എറർ കൺട്രോൾ കോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ആഡിങ് പ്രോസസ്സ്, വി ആർ ആഡിങ് സം പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് ഫോർ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ കറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് എറർ പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ്. അല്ല മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇന്റർലീവ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് കൺവല്യൂഷണൽ കോഡ്സ്. Okay, so first we can see the block diagram that employing error control coding. Okay, so one more thing, that is error control coding is we are adding redundant bits. Okay, the functional blocks used for error control coding are called channel encoder and channel decoder. That is, at the transmitter side you will be having channel encoder, and at the receiver side you will be having channel decoder. Channel encoder and channel decoder. So at the transmitter side we are adding redundant bits at channel encoder, and at the receiver side we are അവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റ്സും നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ചാനൽ ഡീകോഡർ. സോ വി ക്യാൻ സേ ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ദ ഫങ്ഷണൽ ബ്ലോക്സ് ദാറ്റ് പെർഫോമിംഗ് error control coding are channel encoder and channel decoder. Okay, so we are either otherwise called error control coding as channel coding. Okay, so error control coding is otherwise called as channel coding. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോഴ്സ് കോഡിംഗ്, ഷാനോൺ ഫാനോൺ ആണെങ്കിലും ഹഫ്മാൻ ആണെങ്കിലും, ദാറ്റ് ആർ കോൾഡ് ആസ് സോഴ്സ് കോഡിംഗ് ടെക്നിക്സ്. Coming to error control coding, it is otherwise called as channel coding. Okay, now let us see the block diagram that employs this error control coding. Okay, so at the transmitter side you will be having a channel encoder, okay, and here to the input of the channel encoder we have the input message bit. Say input message, let it be some dk. Okay, so input message is applied to the input of the channel encoder. Okay, and what is the function of this channel encoder? This channel encoder add the redundant bits, or we can call parity bits, that are used for the purpose of error detection and correction at the receiver. So this channel encoder add redundant bits. Okay, so we can say here we have, that is, as the input message you will be having, say we can say a block of k message bits. Okay. Here we have
block of k message bits. Okay, at the input of channel encoder, you have a block of k message bits. Okay. Now we can say at the output, that is at the output of channel encoder, you will get an n-bit code word. Or we can say this will constitute of k message bits and n minus k parity bits or check bits. N minus k parity bits. So we can say the function of channel encoder is to add the parity bits required for the error control coding or for the error detection and correction. Okay. So at the input of the channel encoder, you will be having block of k message bits, and channel encoder adds n minus k parity bits along with that to make the n bit code word. Okay. Or we can say here at the output of the channel encoder, you will be having this coded output. Okay. And this coded output is then given to the modulator, where we are applying proper modulation technique used for transmission of the signal. Okay, and the modulator output is given to the communication channel that consists of noise. So we can say noisy communication channel. Okay. Then through the channel, it will reach at the receiver section. So at the receiver side, initial first block will be demodulator. Okay. So what modulation technique we are applied at the transmitter side? The reverse demodulation techniques will be applied first. Then output of this demodulator will be what? This transmitted n-bit code word, right? Okay. So here you will get the received n-bit code word. Okay. Received n-bit code word will be available here. This may consist of errors. Okay. And what we are doing is this output is or this input is, that is we can say the output of the demodulator that received n-bit code word is given to the channel decoder. So this will be given to the channel decoder, and at the channel decoder these n minus k bits, that is parity bits, are extracted and that are used for the detection and correction of errors. And at the output you will get this block of k message bits. Here you will get block of k message bits. Okay. So this is the block diagram. Block diagram employing error control coding. Error control coding. Okay. So basically, എത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്? That is, you will be having a block of messages, that is k-bit messages, and that are applied to the channel encoder. So at the channel encoder, according to the technique we are using, ശരിക്കും ഈ ചാനൽ കോഡിങ്ങിന് നമുക്ക് എന്താ എറർ കൺട്രോൾ കോഡിന് ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഏത് ടെക്നിക്കാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? യു വിൽ ബി ആഡിങ് സം n minus k parity bits to convert the k-bit message into n-bit code word. Okay. So k-bit message അതിലെന്ത് ചെയ്യും? പാരിറ്റി ബിറ്റ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് യു ആർ കൺവേർട്ടിങ് ഇൻ ടു n-bit. So you are adding n minus k parity bits along with the k bit message. Okay.
Then that coded output, that n bit code word is applied to the input of modulator, and appropriately we are modulating the signal and it's transmitted to the communication channel. Okay. Then there will be noise present in the communication channel, and at the receiver side, first block is demodulator. Then after demodulation, you are getting the n bit received code word. That may not be exactly equal to the transmitted n bit code word. It may consist of errors. Okay. Then this n bit code word is given to the channel decoder. At the channel decoder, we are detecting the error. We are calculating the error using these parity bits. The parity bits are used for detecting and correcting errors at the channel decoder. Okay. Then you will get the k bit message bit. That is errors of remove the errors of correct the exact k bit message will be available at the output of channel decoder. Okay, so this is the basic process. You can say the basic error control coding technique. Okay, now we know the simplest error control coding or error correcting methods is parity check method. നമുക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, പാരിറ്റി ചെക്ക് മെത്തേഡ്. That is, parity means simply we can say number of ones in a bit stream or in a message bit or in a code word. Okay, in parity check method, what we are doing, we are using either even parity system or odd parity system. Okay, we are using either even or odd parity system. Here we can say you will be having, this is also example of a block code. Okay, so you will be having, here you will be having k message bits, we can say, and one parity bit. Okay, here you can say you will be having k message bits and one parity bits. That is our n equal to k plus 1 ആയിരിക്കും ഇവിടെ. Okay, so we are converting this k, along with this k message bits, we are adding parity bits. So parity check method, that parity consists of only single bit. Okay, then നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ്, if you are using even parity system. Okay, even parity system ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, if you have a message, say നമ്മുടെ മെസ്സേജ് assume ചെയ്യാം, I am assuming the message bits are, that is 101101110. Okay, this is my message, let's assume. Then what is the parity of this message? You can count the number of ones, 1 2 3 4 5, right? And we are using even parity system. So even parity system ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ, before transmitting you have to make the code word even parity. So even parity ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ number of ones odd ആണ്, so you have to add a 1 bit 1 as parity bit, and this can be transmitted. Okay, this can be transmitted, and at the receiver side you will be having that k plus 1 bits. Okay, and as you know, this will be, first one will be parity bit and other will be k bit will be message. This k bit will represent the message, and you can check for parity. അല്ലേ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്ത കോഡ് വേർഡിൽ പാരിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈവൻ പാരിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, there is no error എന്ന് പറയാം. If it is odd parity, we can say there will be some error. For example, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ if I am received like this 1100, sorry, if I am received this transmitted signal as this is 1 and 11110110, then you can say check the parity 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so here we are using even parity system, and here you get odd parity. That implies there is some error. Okay, but ഇവിടെ എന്തില്ല, എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എറർ ഉണ്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, ബട്ട് എറർ കറക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഇവിടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ഓൾസോ നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിലെ എറർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് അല്ലെ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഈവൺ അല്ല എന്ന് മാത്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് എവിടെയാണ് എറർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എവിടെയാണ് എറർ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കറക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവും.
But ഇവിടെ എന്താണ്, since we are using even parity system and we are receiving an odd parity code word means that means there is some error. Okay, then നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു റീട്രാൻസ്മിഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലാതെ കറക്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇഫ് ദർ ഈസ് എറർ ഇൻ മോർ ദാൻ 1 ബിറ്റ്, അതായത് 2 ബിറ്റ്സ് എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വി കുഡന്റ് ഡിറ്റക്ട് അല്ലെ. 2 ബിറ്റിൽ എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പാരിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും, ബട്ട് എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ എറർ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തും. ഓക്കെ, ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല. സിംപ്ലി നമുക്ക് ആ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഈ പാരിറ്റി ചെക്ക് മെത്തേഡ് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസിൽ വി കുഡന്റ് യൂസ് ദിസ് പാരിറ്റി ചെക്ക് മെത്തേഡ് ബിക്കോസ് ഇതിന് ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, എറർ കറക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല, ഓൺലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ. ഓൾസോ വി കുഡന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എറർ ഓർ വി കുഡന്റ് കറക്റ്റ് ദ എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ മോർ ദാൻ 1 ബിറ്റ് എറേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വി കുഡന്റ് ഈവൻ ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എറർ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിലെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ദിസ് എറർ കറക്റ്റിംഗ് കോഡ്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് വി ആർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡിങ് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ്. ദിസ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്. ഇനി ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ 4th മോഡ്യൂളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജിന് ഈ പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കോഡ് വേർഡ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ പിന്നെ അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അതേപോലെ റിസീവറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡീകോഡിങ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദെൻ ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എന്താ പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആഡിങ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. അതായത് മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചുണ്ടാവും, മെസ്സേജ് ബിറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും, പാരിറ്റി ബിറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതാണ് ആ ബ്ലോക്ക് കോഡിന്റെ മീനിങ്. പിന്നെ ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത്, ലീനിയാരിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ here in linear block codes we are taking k message bits. Okay, we are taking k message bits and we are encoding it into an n bit code word. Okay, we are taking k message bits and encoding it into n bit code word. For that we are adding n minus k parity bits. Okay, so in block codes what we are doing is we can say the order will be like this. That is, we can say these are our message bits and here the check bits or parity bits. പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. പാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ബിറ്റ്സ്, ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് കോഡിന്റെ മീനിങ്. സോ ഹിയർ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് k bit message and at the end you can have the n minus k parity bits, either in this order or we can say at the starting side you will be having this parity check bits, that is n minus k bits, and at the end you will be having the k bit message.
So this is n minus k bit, and here k bit message. Okay, so this is the concept of block codes. അതായത് ഏതർ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ബിറ്റിനെക്കാട്ടി മുന്നേ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് പാരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ മെസ്സേജ് ആദ്യം പിന്നെ പാരിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ പാരിറ്റി ചെക്ക് ബിറ്റ്സ് ആദ്യം ലാസ്റ്റ് മെസ്സേജ്. നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജും ദെൻ പാരിറ്റി ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതിലെല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. ഫസ്റ്റ് കെ ബിറ്റ് വിൽ ബി മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കെ ബിറ്റ്സ് വിൽ ബി ലാസ്റ്റ് n മൈനസ് കെ ബിറ്റ്സ് വിൽ ബി പാരിറ്റി ചെക്ക് ബിറ്റ്. അതായത് ടോട്ടൽ ഒരു n ബിറ്റ് കോഡ് വേർഡിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇതുപോലെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, so this is our n bit code word. So this n bit code word will consist of k bit messages and n minus k bit parity check bits. അത് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് രണ്ടും ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. മെസ്സേജിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക്, ദെൻ പാരിറ്റി ചെക്ക് ബിറ്റ്സിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക്. That is why we are calling it as block codes. Okay. Now, what is the concept of linearity is, ലീനിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോഡ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു, മെസ്സേജ് ബിറ്റിന്റെ സെറ്റ് തന്നു, ദെൻ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോഡ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ കോഡ് വേർഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ട് കോഡ് വേർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോർ സ്പെസിഫിക്കലി ഞാൻ പറയാം, ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ്സിന് ഗാലോയിസ് ഫീൽഡ് ഓഫ് 2 ഓപ്പറേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ നോക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കോഡ് വേർഡ്സ് എടുത്ത് എക്സോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് വേർഡും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള കോഡ്സിനെയാണ് ലീനിയർ കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ തൽക്കാലം അതൊന്നും നോക്കുന്നത്, നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ്, we told we have k message bits, right? So using k message bits, it is possible to form 2 raised to k distinct message vectors, right? Distinct message vectors, അല്ലേ? നമുക്ക് k മെസ്സേജ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ k equal to 3, നിങ്ങൾ 3 ബിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 8 ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഫോർ എനി വാല്യൂ ഓഫ് k you can say there will be 2 raised to k distinct message vectors are possible. Okay, that is, I am considering it as a set. Okay, so this set consists of 2 raised to k message vectors. മനസ്സിലാക്കണം, മെസ്സേജ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സ് k ആണെങ്കിൽ it is possible to construct 2 raised to k different message vectors. Okay, then what we are doing, we are converting this k bit message into n bit code word. ഈ ടേംസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. k bit മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജ്, കോഡ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോഡ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാരിറ്റി ബിറ്റ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ n ബിറ്റിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കോഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ n ബിറ്റ് കോഡ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you will be having 2 raised to n possibilities, right? 2 raised to n code words are possible. Okay, so I'm considering it is also as a set. That is, it is possible to construct 2 raised to n code words using n bits. Okay, ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമ്പർ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ k equal to 3 ആണെങ്കിൽ you can have 8 different message vectors. Okay, and we are adding parity bits, and ഞാൻ 2 parity bits കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് if you are making a 5 bit code word, then it is possible, we have 2 raised to 5, that is 32 code words are possible. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? k equal to 3 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 8 മെസ്സേജ് കോമ്പിനേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഇനി if you are adding 2 parity bits, that is we are making k is equal to 3 to n equal to 5, അതായത് 2 പാരിറ്റി ബിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കോഡ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ബിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും 5 ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്? 32 കോഡ് വേർഡ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 2 raised to k മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സും 2 raised to n കോഡ് വേർഡ്സും പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, but actually we require only 2 raised to k message 2 raised to k code words corresponding to this 2 raised to k message bits, അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് 8 മെസ്സേജസേ ഉള്ളൂ.
ഈ 8 മെസ്സേജസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി റിക്വയർ ഓൺലി 8 കോഡ് വേർഡ്സ്. Okay, but other possibilities are there. Actually, that other possibilities are we are calling as error vectors. Okay, so ഒരു 1-to-1 മാപ്പിംഗ് ആണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ 2k മെസ്സേജിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോരോ n ബിറ്റ് കോഡ് വേർഡ് ചൂസ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് 2k മെസ്സേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി റിക്വയർ ഓൺലി 2k കോഡ് വേർഡ്സ്. So the remaining vectors, or we can say that will be equal to 2n minus 2k. These will be error vectors. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഈ ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, k=3 ആണെങ്കിൽ 8 മെസ്സേജസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ആ 8 മെസ്സേജസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് വേർഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇഫ് യു ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ഇൻ ടു 5-bit കോഡ് വേർഡ് നമുക്ക് 32 പോസിബിൾ കോഡ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ആ 32 കോഡ് വേർഡ്സും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. എത്ര എണ്ണം മതി? 8 കോഡ് വേർഡ്സ് മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ 8 കോഡ് വേർഡ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള 8 കോഡ് വേർഡ്സിലോട്ട് മാത്രം കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബട്ട് അവിടെ എന്താ, നമുക്ക് ആ 5-bit വെച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി മോർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ. അപ്പൊ ആ ബാക്കിയുള്ള 32 മൈനസ് 8, ഓക്കെ, ആ പറയുന്ന 24 കോഡ് വെക്ടേഴ്സും അവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. ബട്ട് ആ 24 ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എറർ അല്ലെ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്ത് ആ 8 എണ്ണം അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളത് ഏത് റിസീവ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ്, എറർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ that 2n minus 2k error vectors are possible here. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ, നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ആലോചനത്തിന് മനസ്സിലാവും. കൂടുതലും നമുക്ക് എററിനുള്ള സാധ്യത അത്രയും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള 8 മാത്രമേ എന്താണുള്ളൂ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എറർ വെക്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് വൺ മോർ ടേം ഈസ് ദർ. നൗ representation of linear block codes. A linear block code is represented as a linear block code. Generally, we are representing as n, k. Okay, we are representing a block code, a linear block code as n, k. Where n is the, or where k is the number of message bits and n is the number of bits in code word. Okay, that means you will be having n minus k parity bits, and the term k by n is called rate efficiency. The term k by n is called rate efficiency. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണോ? ഇനി എങ്ങനെയാണ് കോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആ ബേസിക് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ്സും റെപ്രസെന്റേഷൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുക n, k. അതിൽ ആ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ കോഡ് വേർഡും k is the number of bits in message ആണ്. Okay, and we will be having n minus k parity bits. K by n is called rate efficiency. പിന്നെ എറർ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2n minus 2k error vectors are possible for this linear block codes. സോ നമുക്ക് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ്സിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കേസസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്.